Molecular formula of compounds. A molecular formula of compound is the symbolic representation of its one molecule. Basically, it shows the number of atoms of each element present in it. These atoms combine in whole number to form the molecule. Just look at this example, SO2, that means sulfur dioxide. It is one molecule. This SO2, that means sulfur dioxide, having one atom of sulfur and two atom of oxygen. So one molecule of sulfur dioxide is formed by one atom of element sulfur and two atoms of element oxygen, and the combination is 1 is to 2. In the next slide, we can understand that how to write the chemical formula of a compound. In this slide, we can discuss about the procedure how to writing the chemical formula of a compound. The first example is iron oxide. First, write the symbol of iron and oxide. The symbol of iron is Fe and oxide symbolized as O. Next, the charges or valency. Fe, that means iron having 2 valency number and oxide having 2 valency number, and charge indicating plus and minus. So, in case of iron oxide, the procedure is first written the symbol, then valency, and then consider is lowest ratio if possible. Here both the value are 2 and 2. So the lowest ratio is 1 1. So after crisscross, the formula is FeO, because the valency number of oxide is goes to iron and the valency number of iron goes to oxide. After lowest ratio 2 2, so strike out 1 and 1, it is getting Fe is equal to 1, oxide is equal to 1. So we can ignore the number of 1, basically it is the base number. So the formula is FeO. But in case of iron hydroxide, the symbolized as Fe and OH. The symbol of hydroxide is OH. Iron hydroxide means ferric hydroxide. That means valency number is 3. It is metal, so plus 3. And hydroxide having 1 valency number, and it is negative radical, that means minus 1. So after crisscross, Fe getting 1 and OH getting 3. So the formula is FeOH whole thrice. OH act as a single unit. So the value 3 is applicable total OH. That means OH is a radical, hydroxide radical. The formula is FeOH whole thrice. Simultaneously, in case of water, H is equal to 1, the valency number, and oxygen having the valency 2. After crisscross, H2O. So hydrogen getting the valency of oxygen and oxygen getting the valency of hydrogen. Next, calcium hydroxide. The symbol of calcium is Ca and oxide is O. Valency, both the cases, is equal to 2. But calcium is a metal, so plus 2, oxide minus 2. In case of step 3, crisscross the value. That means oxide getting the valency of calcium
and calcium is getting the valency of oxygen, Ca2O2. Now reduce the valency number to its lowest ratio. That means 1 1, Ca1O1. You can ignore the base value 1, so CaO. So symbol of calcium oxide is CaO. In this slide, we can discuss about another few examples by which we can clearly understand how to writing the chemical formula of a compound. প্রিভিয়াস স্লাইড যেহেতু আমি থ্রু আউট ইংলিশে বলেছি, আমি এটা বেঙ্গলিতে তোমাদের বলে দিচ্ছি, কারণ অনেকেই বলেছো বেঙ্গলিতে কিছু বললে তোমাদের সুবিধে হবে। এখানে প্রথমটা দেখো, KCl, পটাশিয়াম ক্লোরাইড। নিয়ম একই, প্রথমে আমাকে সিম্বল জানতে হবে, তার মানে আমাকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সিম্বল ভালো করে মেমোরাইজ করতে হবে। দেন আমাকে জানতে হবে ভ্যালেন্সি নাম্বার, তাহলে ভ্যালেন্সি নাম্বারগুলো আমাকে ভালো করে পড়তে হবে। তোমাদের বইতে দেখবে রিপ্রেজেন্টেশন অফ সাম পজিটিভ রেডিক্যালস অ্যান্ড দেয়ার ভ্যালেন্সি অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অফ সাম নেগেটিভ রেডিক্যালস অ্যান্ড দেয়ার ভ্যালেন্সি, এই দুটো টেবিল আছে। এখান থেকে প্রত্যেকটা রেডিক্যাল বা এলিমেন্টও বলতে পারো, প্রত্যেকটার সিম্বল, হাউ টু রিপ্রেজেন্ট অ্যান্ড ভ্যালেন্সি নাম্বার প্রপারলি মেমোরাইজ করবে, না হলে কিন্তু কেমিক্যাল ফর্মুলা লিখতে পারবে না। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে KCl, তাহলে পটাশিয়ামের ভ্যালেন্সি তোমরা যদি চার্টও দেখো তাহলে সেখান থেকে পাবে হচ্ছে 1। যেহেতু এগুলো হচ্ছে পজিটিভ রেডিক্যাল তাই +1, মানে ভ্যালেন্সির আগে প্লাস সাইন হবে। ক্লোরিন, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্লোরাইড, বেসিক্যালি এটা একটা রেডিক্যাল যেহেতু তাই আমরা বলি পটাশিয়াম ক্লোরাইড, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি Cl মানে ক্লোরিন, কিন্তু এটাই যখন রেডিক্যাল হচ্ছে তখন হচ্ছে ক্লোরাইড। ক্লোরাইডের কি 1, মানে -1, তাহলে পটাশিয়ামের ভ্যালুটা ক্লোরাইডে আর ক্লোরাইডের ভ্যালুটা পটাশিয়ামে গেলে ক্রিসক্রস হয়ে K1Cl1। 1টাকে যেহেতু বেস ভ্যালু তাই আমি ইগনোর করছি, তাই KCl। এখানে একটা কোশ্চেন আছে যে হাউ ই ইগনোর দ্য পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সাইন। তার কারণ এই পজিটিভ আর নেগেটিভ সাইন, মানে পজিটিভ রেডিক্যাল আর নেগেটিভ রেডিক্যাল থাকার জন্যই বেসিক্যালি এরা কিন্তু কম্বাইনিং স্টেটে যাচ্ছে। ইলেকট্রিক্যালি চার্জ অ্যাটম বা গ্রুপ অফ অ্যাটম যখন লুজিং অর গেইন করে ইলেকট্রনস আর কল্ড আয়ন। এই যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl, বাই নেচার সোডিয়াম মেটাল তাই Na+, সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি কত 1, তাই Na+1। ঠিক তেমনি ক্লোরাইড মানে ক্লোরিনের হচ্ছে -1। বেসিক্যালি ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন নেয় অক্টেট রুল ফলো করার জন্য, তাই জন্য -1 হচ্ছে। সো যখন কম্বাইন করছে NaCl, আমরা এই সিম্বল দেখেও বুঝতে পারি কার কি স্টেট। মানে এখানে যে পটাশিয়াম +1 আছে তার মানে এ একটা ইলেকট্রন ডোনেট করছে, মানে শেয়ার করছে। আবার ক্লোরাইডের যেহেতু 1-, তাহলে একটা ইলেকট্রনে নিচ্ছে, তাহলে ইলেকট্রন নিলে মাইনাস সাইন হবে, মানে হ্যাভিং মাইনাস সাইন, আর ইলেকট্রন ডোনেট করলে প্লাস সাইন। এই টোটাল স্টেপটাই আমরা ক্লাস 9-এ গিয়ে পড়বো, এইটা কিছুটা পার্ট আছে। তোমাদের এখন কি করতে হবে, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সিম্বল, রেডিকেলের সিম্বল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাদের প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড ভ্যালেন্সি নাম্বার ভালো করে মুখস্থ করবে। যেমন Cl, অনেকেই বলবে ক্লোরিন, ক্লোরিন না ক্লোরাইড, বেসিক্যালি এটা একটা রেডিক্যাল, তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড। ঠিক তেমনি KOH, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, K1 আর হাইড্রোক্সাইড রিপ্রেজেন্ট অ্যাজ OH, ভ্যালেন্সি 1, ক্রিসক্রস করে KOH। ঠিক তেমনি CaCl2 মানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, CaOH হোল টুয়াইস ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, AlCl3। এই যে Cl3, এই Cl আমি জানি হচ্ছে ক্লোরাইড। ঠিক তেমনি যখন আমি Cl3 বা AlOH, এই যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমি বলছি, বা তখন এটা আমার চেঞ্জ হচ্ছে কি করে,
তার কারণ হচ্ছে চেঞ্জেসটা আসছে কিন্তু আমার এই নাম্বার থেকে, মানে ভ্যালেন্সি থেকে। ভ্যালেন্সি নাম্বারটা এই জন্যই আমাদের কাছে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ভ্যালেন্সি নাম্বার যদি আমি না ডিক্লেয়ার করি তাহলে কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারবো না। ঠিক তেমনি এই ভ্যালেন্সি নাম্বারের ওপর ডিপেন্ড করেই আমাদের কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে হচ্ছে আমরা কোনটাকে ফর্ম করছি। কোনটাকে ফর্ম করছি মানে কোন এলিমেন্টটাকে আমি ফর্ম করছি। এই যে AlCl, মানে যেমন ধরো AlCl3 এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড বলছি, তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের 3টা কেন পেলাম সেইটারও অ্যান্সার কিন্তু আমার ওই ভ্যালেন্সি টেবিলেই দেওয়া আছে তোমাদের বইতে। ওটাকে খেয়াল করলে দেখবে অ্যালুমিনিয়ামের রিপ্রেজেন্টেশনটাই হচ্ছে Al3+, তার মানে ওর ভ্যালেন্সি 3। তাই AlCl3 এর ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়ামের 3 ক্রিস ক্রস হয়ে Cl মানে ক্লোরাইডের কাছে গেল, আর ক্লোরাইডের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 1, সেটা ক্রিস ক্রস হয়ে অ্যালুমিনিয়ামের কাছে এলো, তার মানে AlCl3। এই 6টা এক্সাম্পলে ক্লিয়ারলি তোমাদের কিন্তু বলে দেওয়া আছে মানে ক্রসওয়াইজ ভ্যালেন্সি কোনখান থেকে কোনখানে গেল। তাহলে আমার নিয়মটা কি? একদম সিম্পল। ফার্স্ট সিম্বলগুলো আমি লিখব, দেন ভ্যালেন্সিগুলো পুট করব, থার্ড তাদের চার্জগুলোকে মেনশন করব, ফোর্থ যে এলিমেন্ট বা যে রেডিকেল যে ভ্যালেন্সি নিয়ে আছে সেটাকে অন্যদিকে পাঠাবো, মানে অন্যের কাছে পাঠাবো অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে। তারপরে যেটা হচ্ছে মানে যে মানে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটাকে আমি লিখব। যদি সেম ভ্যালু থাকে তার লোয়েস্ট টার্মে নিয়ে যাব, বা সেম ভ্যালু না থাকলেও যদি দুটোই ইভেন দুটোই অড থাকে তাহলেও আমি একই কাজ করব। মানে যেমন ধরো এখানে Al3, এই Al1Cl3 হলো, 1 আর 3, 1টাকে আমি ইগনোর করছি বলে AlCl3 লিখছি, কিন্তু মনে করো এখানে Al6Cl3 হলো, অ্যাজিউম যদিও হয় না, তাহলে আমি 3 দিয়ে 6টাকে কেটে দেবো, তাহলে তখন হয়ে যেত Al2Cl1। তার মানে যদি আমি লোয়েস্ট টার্মে নিতে পারি, লোয়েস্ট টার্মে নিয়ে তারপর আমি ফর্মুলাটাকে ডেসক্রাইব করব, আদারওয়াইজ যা থাকবে সেটাই আমি বলে দেবো। এইটা হচ্ছে মেন রুলস।